ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਥੀਓ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। दो सदन जिवें दो हाउस कह देंगे ने, जिवें लोक सभा ते राज सभा। जिहड़ा कि लोक सभा है ये नाम तो ही क्लीयर है भी लोक सभा एक इहो जिहा सदन है जिहड़ा कि सीधा लोकां द्वारा चुनिया जाता भी इहदे विच जिन्ने भी नुमाइंदे हुंदे ने वो सीधे डायरैक्टली लोकां द्वारा चुन के ही आउंदे ने। तो इस प्रकार इसकी चोण विधि की होगी फिर प्रत्यक्ष चोण विधि। इस तुसीं लिख सकते हो भी इहदे प्रत्यक्ष चोण विधि है भी सीधे लोकां द्वारा ही जिन्ने भी इहदे नुमाइंदे हुंदे ने वो प्रत्यक्ष विधि द्वारा चुने जाते हैं। जे इधर आपां राज सभा की गल करिए तो राज सभा दे विच हर 2 साल बाद इसका 1/3 हिस्सा रिटायर हो जाता है भी मतलब इनका कार्यकाल किन्ने 6 साल का होंदा। वैसे इनका कार्यकाल 6 ईयर मतलब जिहड़ा एक मैंबर चुन के आ गया उनका कार्यकाल कितना होएगा 6 साल का। तो इस दे विच टोटल मैंबरां की संख्या 250 होंदी है मतलब 250 के विचों हरेक 2 साल बाद 1/3 हिस्सा रिटायर हो जाता तो फिर उस दौरान ही नवे मैंबर होर शामिल किए जाते हैं जिहड़ी स्टेट का बंदा रिटायर हो जाता है। तो जिस तरह आपां गल कीती सीगी भी लोक सभा, हुण लोक सभा दे विच इहदे विच कोई ऐ रिटायरमेंट नहीं होंदी क्योंकि इस तरह होंदी भी सरकार 5 साल लई चुनी जाती है तो 5 साल लई ही ये मैंबर चुने जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं होंदा भी ये स्थाई मैंबर ने, ये अस्थाई मैंबर होंदे ने। अस्थाई मैंबर अस्थाई क्यों होंदे ने क्योंकि इन्हां दे मतलब कार्यकाल के दौरान लोक सभा नूं भंग किया जा सकता है। मतलब भी मान लो सरकार कोई चल रही है ਜਾਂ ठीक तरह ना काम नहीं कर रही मतलब ਜਾਂ प्रधानमंत्री द्वारा अस्तीफा दे दिता जाता तो ये जिन्ने भी इनके मैंबर होणगे उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ भी अस्तीफा मन्निया जाएगा तो मतलब इसनूं रद्द कर दिता जाएगा। इसलिए एक अस्थाई सदन है पर इधर इस तरह नहीं होंदा, एक स्थाई सदन है स्थाई क्योंकि इसनूं भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके मैंबर सीधे डायरैक्टली ही 6 साल वास्ते चुने जाते हैं तो हरेक 2 साल बाद रिटायर होंदे रहंदे ने मतलब भी इन्हों कार्यकाल के दौरान इन्हों भंग नहीं किया जा सकता। तो उस इनकी जिहड़ी चोण विधि है वह भी अप्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष चोण विधि भी मतलब इन्हां च जिहड़े लोग हुंदे ने जिवें अपना आपां डायरैक्टली वोटां नहीं पा सकते, एक स्टेट के नुमाइंदे हुंदे ने। अप्रत्यक्ष चोण विधि इस दे विच होर तुसीं की इनकलूड कर सकते भी इनके मैंबरां की संख्या मतलब जिहड़ा राज सभा पार्लीमेंट दे विच बनिया होया उहदे विच मैक्सीमम सीटिंग कैपेसिटी कितनी जिवें कि संविधान दे विच दिता भी किन्ने हो सकते हैं। इस दे टोटल मैंबर हो सकते हैं 250 मैंबर हो सकते हैं जिनके विचों के 233 मैंबर तो वो होणगे जो स्टेट्स ते यूनियन टैरेटरी दे विचों आउणगे ते +12 ये प्रेजेंट स्टेट है भी जो जिस तरह हुण चुन के आए हैं भी 233 तो वो ने जो कि स्टेट्स के यूनियन टैरेटरी दे विचों चुन के आए हुए हैं तो 12 बंदे इहो जिहे ने जिन्होंने राष्ट्रपति के द्वारा नोमीनेट किया जाता है भी राष्ट्रपति हुंदा जो वो सुझाव दिंदा भी आह वाले 12 बंदे राज सभा दे विच शामिल किए जाण। ये हुण किहड़े खेत्तरां तो हुंदे ने जिवें साइंस आर्ट्स इस तरह वक्-वक् खेत्तरां दे विच जिहड़े जानकारी रखण वाले हुंदे ने उन्हां नूं राज सभा दे विच शामिल किया जाता है राज सभा के मैंबरां दे वजों। तो इस तरह जिवें जिवें हुण जिन्ने भी कोई बिल आउंदा वो इस प्रक्रिया च लोक सभा च भी प्रक्रिया च भी लंघदा है तो राज सभा की प्रक्रिया मतलब इत्थे बिल पास होना जरूरी हुंदा। हुण इहदे जे आपां एज लिमिट की गल करिए तो जिहड़ा ये है इसनूं एज लिमिट कितनी हुंदी है 25 मतलब मिनीमम 25 है भी 25 तो अप जिन्ना मर्जी होवे मिनीमम 25 तो इधर कितनी है 30 ईयर्स
ਮਿਨੀਮਮ ਏਜ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਸ਼ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਮਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਪੀਕਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਪੀਕਰ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੋ, ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ 250 ਮੈਂਬਰ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 552, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਦਨ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ, ਉਹ 552, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਵਾਈਡੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ 550 ਤੇ 2 ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ, 2 ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, 550। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਦੋ ਨੂੰ ਹੁਣੇ 104 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 2 ਐਂਗਲੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫੋਰਨਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟ ਭਾਵੇਂ ਫਾਦਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮਦਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਫੋਰਨਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵੇਲੇ 2 ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਰੱਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 2 ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ? ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਦਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਪ੍ਰਤੱਖ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਦਨ ਹੈ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਪੀਪਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਦਨ। ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਪਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 25 ਸਾਲ, ਇੱਧਰ 30 ਸਾਲ। ਤੇ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ? 550 ਤੇ ਇੱਧਰ 250। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਨਕਲੂਡ ਜਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਆਪਣੇ, ਓਮ ਬਿਰਲਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੇਨ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਚੋਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜੋ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਸਹੁੰ ਪ੍ਰੋਟੇਨ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ
ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 81 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।